जय जगन्नाथ नमस्कार शुभ सकाळ ओम न्यूज 24 आपण मानकु जणाउची हार्दिक अभिनंदन सहित शुभकामना आसंतु जीवा पुढे खबर उपरे नजर। दर्शक बंधु आज मंगलवार 21 तारीख सकाळ सबुठी 20टी एक गुरुत्वपूर्ण घटना लुचि रही घटना एवं दुर्घटना को आम आपण मान पाखे रखा चाहूँ किंतु एभली एक परिस्थिति बर्तमान रही पानीपाग खबर अनुजाई बर्तमान ओडिशा पर प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी कर भारतीय पानीपाग विभाग। आम अपडेट खबर सामना को नौचु दर्शक बंधु बर्तमान जब देखा मिले 24 तारीख में पुणी एक लघुचाप ओडिशा पर लघुचाप रही कौन रही यार स्टाटस आसतु पूरा घटना पर नजर पकेनवा। लगान वर्षा फल सब देखा मिलूँ हाहाकार आसतु पूरा खबर पर नजर पकेनवा। दर्शक बंधु बड़ खबर पर नजर पकेनवा। मोदी सांकर गुप्त बैठक इस्तीफा देवे धर्मेंद्र आसला अपडेट खबर। संसद घेराव इस्तीफा दाबी जोर धरुवा बेले अमित शाह को भेटिले धर्मेंद्र प्रधान किंतु संसद मौसमी अधिवेशन पंचम दिन सोमवार केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को संसद भवन परिसर में भेटिले। यही समय एवं कॉकरोच जनता पार्टी बा सीजेजी आह्वान हजार हजार लोक धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी सांसद अभिमुखे पदयात्रा करते। सूचना अनुसार धर्मेंद्र प्रधान सांसद भवन परिसर में अमित शाह कार्यालय भेटिले। तेबे उभयंकर मध्य जो विषय आलोचना होता सेमाने तुरंत कौन सूचना मिलना किंतु कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिष्ठाता अमित दीपके नेतृत्व में यही संगठन जून 20 दिल्ली रे एक आंदोलन मध्य रोचे। संगठन पक्षर नीट परीक्षार कथित अनियमितता को नहीं केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा परीक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ प्रसार छात्र छात्र को न्याय देवा को दाबी कर। दर्शक बंधु सांसद वर्षकालीन अधिवेशन में आरंभ दिन सोमवार बा यही संगठन पक्षर वर्तमान चोलो संसद पदयात्रा आह्वान कर पदयात्रा हजार हजार छात्र छात्री समर्थन सामिल हो निज दाबी उपस्थापन करते। दर्शक बंधु आम आपण कही रखुचु जो नीट क्वेश्चन पेपर को नहीं बर्तमान जहाँ हेंगामा सृष्टि होती कॉकरोच जनता पार्टी तरफ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी बर्तमान जहाँ अपडेट खबर सामना को आसूची। दर्शक बंधु आम आपण देखु एभली एक परिस्थिति बर्तमान सारा भारत वर्ष ये आंदोलन तेजिबा को लगी कारण आम आपण कही रखुचु कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र को इस्तीफा दाबी बर्तमान अधिवेशन समय घेरी हजार हजार कॉकरोच जनता पार्टी तरफ बर्तमान धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देवे कि एवं अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान गुप्त बैठक देखा मिलता किंतु ए गुप्त बैठकर कौन निष्पत्ति होता ताहा स्पष्ट कर जाए नहीं किंतु दर्शक बंधु आम कही रखुचु धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी बर्तमान घेरी कॉकरोच जनता पार्टी। ए कॉकरोच जनता पार्टीर जो नीट पेपर को नहीं बर्तमान सरगरम रही केबे रहिबो यार समाधान आसंतु परवर्ती खबर पर नजर पकेन। माटी तले जीव विद्युत तार विपर्चय समय विद्युत भित्तिभूमि को बंचाइबा सरकार नुआ योजना एणिकी माटी तले जीव तार राज्य में विपर्चय परिचालन को नहीं सरकार बड़ निष्पत्ति एणिकी माटी तले विद्युत तार बिछाई एक नोडाल्स प्रस्तुत कर एने राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी एक विस्तृत भाव में प्रकाश करछंती। से कहछंती कि डीपीआरओ प्रस्तुत पाई शक्ति सचिव को दायित्व मध्य दि जाइछि। दर्शक बंधु प्राकृतिक विपर्यय समय सबुठारु अधिक क्षति होउतबा शक्ति विभाग जहाँ आकलन करिथाए राजस्व विभाग तेणु आगको एभली एक क्षतिग्रस्त कम करने से चिंता करुच्ची राजस्व विभाग। तेणु सरकार चिंता करुवा माटी तले विद्युत तार बिछाई एणिकी शक्ति विभाग सचिव आलोचना करी डीपीआरओ प्रस्तुत करने कहुई किंतु राज्य सरकार केंद्र सरकार डीपीआर तेबे किंतु घरोईकरण होता बेले भित्तिभूमि को एक
ଆବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଟାଟାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ଲାଭାଂଶ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଏନ୍ଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଋଣ ଆକାରରେ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ବିଭାଗର ସଚିବ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତୁରନ୍ତ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି କଥା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଜବାଜ। 2036 ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ରହିଛି। ଜୁଲାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି 2027ର ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବା SEC ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଂଶ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ସରକାରଙ୍କର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏବଂ ତ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାଞ୍ଚ ଓ ତୁରନ୍ତ କରିବାକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର 6,764ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବା 853ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ 91,913ଟି ୱାର୍ଡର ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏହି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୁଳସୀ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରୁ ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡର ଘରକୁ ଯାଇ ଭୋଟର ତଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସଂଶୋଧନ ଓ ସଠିକ୍ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସଠିକତା ବଢ଼ାଇବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଦେବାକୁ ଥିବା ବା SIକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାରି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। ଆହୁରି 4 ଦିନ ଯାଏ ଢାଳିବ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଉପକୂଳ ପଶ୍ଚିମ ଯାଏ ଆହୁରି 4 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ପରେ ଏବେ ଉତ୍ତର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଙ୍ଗୀୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ଷାକୁ ନେଇ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ସେହିପରି 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ହେଉଛି କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଉଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଯାଏ ଉପକୂଳ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଓ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ସହ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଗତ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା
ବର୍ତ୍ତମାନ 475 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଠାରୁ 12% ଅଧିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସର୍ବାଧିକ 119 ମିଲିଲିଟର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ 119 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଗୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି 24 ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇଟା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ବୋଲି ଏହାକୁ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତାକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ପାଖାପାଖି 23 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ 24 ତାରିଖରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପାଖାପାଖି 23 ତାରିଖରେ ଏହାର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଏହାକୁ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଦେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପନିପରିବା ଦରରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିପରିବାରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅତି ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିପଦ ପରେ ବିପଦ। ଏଠି ମଧ୍ୟରେ ପନିପରିବାର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ପନିପରିବା ରେଟ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଛି ଏକ କଷ୍ଟସାଧକ। ସବୁ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60 ଟଙ୍କା ରହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ଯେଉଁ ଦେଖିଛି ପାଣିପାଗ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେର ରହିଛି ଏବଂ ସବୁଠି ଗଞ୍ଜାମ ଯେଉଁଠି ପରିବାରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ କ'ଣ ପନିପରିବା ବାହାରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏକ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପଚି ଯାଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି ପରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତି କ୍ଷତି କରୁଛି। କାରଣ ପନିପରିବାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବଜାରକୁ କିଣିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ପଇସା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝୁଲା ଫୁଲ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ସବୁ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ହନ୍ତସନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।